نے کہا اگلے دن کہ حماس کا ہر فرد جو جس کو شہید کرتا ہے، اس نے تو شہید کا لفظ نہیں استعمال کیا، اور ہمارے نگاہ میں وہ شہید ہے۔ حماس کا ہر شخص، ہر لڑکا جو شہید کرتا ہے اسرائیل، اس کے بدلے میں 20 نئے لڑکے حماس کے کاڈر میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک آئیڈیا ہے جس کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے۔ آئیڈیا جو دہشت گردی کا ہے، اس کے ساتھ اس طرح نہیں لڑا جا سکتا کہ آپ افغان جو پیدا ہی یہاں ہوا، کوئی افغان وہ پیدا ہی یہاں ہوا، وہ بڑا یہاں، اس نے یہ شادی کر لی، اس کے بچے ہیں، اس نے مکان بنا لیا، اس کے ماں باپ ہجرت کر کے آئے تھے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان سے، اس کو آپ نکالیں وہاں سے، وہ گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس نے کوئی کاروبار شروع کر دیا ہے، وہ کوئی ہوٹل چلا رہا ہے، چپلی کباب بنا رہا ہے، وہ رکشہ چلا رہا ہے، وہ ٹرک چلا رہا ہے، وہ کسی بھی شعبے میں یہ چپلیاں بناتا ہے، وہ اب یہاں کاروبار کرتا ہے، پیدا ہی یہاں ہوا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے ذرا آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا۔ 1 مہینے کی لمٹ آپ نے دے دی، اب سنا ہے بڑھا دی گئی ہے، کوئی 2-3 مہینے کتنی بڑی ہے، کوئی نکالے جا رہے ہیں، نہیں بڑی۔ سائفر کیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دے دی ہے۔ عامر فاروق صاحب کہتے تھے کہ یہ تو قاعدے اور قانون کے مطابق ٹرائل ہو رہا ہے۔ وہ ٹرائل جو جیل میں ہو رہا ہے، سائفر کیس میں اس میں اسٹے ملا، اور بڑا اچھا، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہو سائفر کے کیس میں، لیکن انہوں نے کیا کہا، یہ کرتے ہیں جو گورنمنٹ وہ کرتی ہے کہ ایک طرف لیتی ہے حکومت کا، ہائی کورٹ کا آرڈر، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کہ اوپن ٹرائل ہو، دوسری طرف لیتی ہے عمران خان کی بیانات یا اس کی پارٹی کے کسی کے بیانات کہ مجھے بڑی تشویش ہے سیکیورٹی کی، تو کہتے ہیں کہ جیل میں ہم اوپن ٹرائل کرتے ہیں، اور جیل میں اوپن ٹرائل سے مراد ہے کہ 5 خاندان کے لوگ عمران خان کے ملزم کے آ کے بیٹھ جائیں تو ان کو اجازت ہوگی۔ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، یہ ان کیمرہ ٹرائل ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جب آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اسی قسم کا کام ہوتا ہے۔ جو آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے۔ کیمرہ، اگر آپ کیمرہ ٹرائل، بند کمرے میں ٹرائل، اگر آپ سپریم کورٹ نے کہا ہے نہیں کرنا، یا ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو آپ کسی اور طریقے یا ہیلے بہانے یا کسی اور طرح کے معاملے کو جیل میں ٹرائل کنورٹ کر کے اس حکم کو زائل نہیں کر سکتے، وہ اس کے پابند ہیں۔ آپ شاید یہ کریں کہ اگر ملزم کو منظور ہو تو اس کو ورچوئل کر دیں، ویڈیو لنکس پہ کر دیں، باہر آ جائے، فیڈ دے دیں، یہ جو آپ چینلز والے ہیں، پبلک ٹرائل، اوپن ٹرائل از اوپن ٹرائل، کہ میں بھی دیکھ سکوں تو بھی دیکھ سکیں۔ اچھا چوہدری صاحب، آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں بڑی ایک دوسرے پر شدید تنقید کر رہے ہیں رہنما ان سب کے لوگوں، پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فرینڈلی فائر ہے، دھورا کشتی ہے، حالانکہ اندر سے کہ آپ کا اپنا وزڈم کیا کہتا ہے، یہ واقعی ایک دوسرے پہ واقعی سچی تنقید ہو رہی ہے، یہ واقعی کوئی ملی بھگت سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، ملی بھگت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو بالکل تشویش ہے اور بالکل جائز ہے جب ایک صاحب اس کو قانون سے بالکل بالا تر اور آئین سے بالکل بالا تر حیثیت مل رہی ہو، اور اس کا وہ مفرور مجرم ہو، جس وقت پاکستان کا ہائی کمشنر اس کو جہاز میں بٹھا رہا ہو، اس وقت تک وہ مفرور مجرم تھا، اگر وہ پکڑا جاتا کہیں پاکستان میں، اس کی جگہ جیل میں تھی، اس کو بادشاہ سلامت کی طرح سینڈ آف کیا جا رہا ہے،
बादशाह सलामत की तरह उसको रिसीव किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के हुक्म पे वो बायोमेट्रिक्स उसकी की जा रही है एयरपोर्ट पे। फिर वो लाहौर आता है और उसका शाहाना इस्तकबाल होता है। हेलीकॉप्टर में बिठा के उसको एक जलसे गाह में लिया जाता है। किस मुजरिम को, किस मुल्ज़िम को, किस जेल में के रिहायशी को ये इजाज़त दी जाती है कि वो जलसे से खिताब करे। फिर उसके जिस तरह गवर्नर हाउस में वो जाके मीटिंग करना चाहता है तो गवर्नर हाउस उसके लिए खुल जाता है। तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुई। उसकी बातें, उसके पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र उसके कहने पे हो रहे हैं। तो ये तो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल एक जेन्युइन ग्रीवेंस है और शिकायत है, और ये लाजिम है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कि वो इसमें ठोस और फौरी इक़दाम करें और इसका अज़ाला करें। शेख रशीद बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने कहा है कि बग़ैर सिर्फ इकबाली जुर्म की पे सज़ा दे दी जाए, और सज़ा भी बड़ी सख्त। तो इसलिए ये जो फ़ौजी अदालतों का चाह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतें लगें, और यहाँ तक कि कुछ मुल्ज़मान जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनके बयानात भी सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए हैं कि जी हम मुतमईन हैं फ़ौजी अदालतों से। पर फ़ौजी अदालतों की अपनी कारकर्दगी जब 4 साल में आप देखेंगे तो उनमें कन्विक्शन ही एक फ़ैसला होती है। तो इसलिए ये जो सब लोग फ़ौजी अदालतों को मांग रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये फ़ौजी अदालतें ही आज का हल है, आज की सूरत हाल का और दहशत गर्दी की सूरत हाल का। ये इस तरह दहशत गर्दी हल नहीं होगी। दहशत गर्दी इस तरह हल नहीं होगी कि आप उसमें से 20 या 40 भी 253 में बिल्कुल बेगुनाह हो तो आप नए दहशत गर्दों को, उनकी जगह वो फांसी भी लग जाए, नए दहशत गर्दों को पैदा कर रहे हैं। और यही बात अभी इलॉन मस्क ने कही है। वो जो एक टेस्ला कार और इलेक्ट्रॉनिक कार का बड़ा पायनियर है और दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, वो कहता है, उसने कहा अगले दिन कि हमास का हर फर्द जो जिसको शहीद करता है, उसने तो शहीद का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया और हमारे निगाह में वो शहीद है। हमास का हर शख्स, हर लड़का जो शहीद करता है इजराइल, उसके बदले में 20 नए लड़के हमास के काडर में आ जाते हैं। तो ये तो एक आइडिया है जिसके साथ आप लड़ नहीं सकते। आइडिया जो दहशत गर्दी का है उसके साथ इस तरह नहीं लड़ा जा सकता कि आप अफ़गान जो पैदा ही यहाँ हुआ, कोई अफ़गान वो पैदा ही यहाँ हुआ, वो बड़ा यहाँ, उसने ये शादी कर ली, उसके बच्चे हैं, उसने मकान बना लिया, उसके माँ बाप हिजरत करके आए थे और इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है अफ़गानिस्तान से, उसको आप निकालें वहाँ से, वो घर बार छोड़ने को तैयार नहीं होगा। उसने कोई कारोबार शुरू कर दिया है, वो कोई होटल चला रहा है, चपली कबाब बना रहा है, वो रिक्शा चला रहा है, वो ट्रक चला रहा है, वो किसी भी शोबे में ये चपलियाँ बनाता है, वो अब यहाँ कारोबार करता है, पैदा ही यहाँ हुआ है। तो उसको निकालने के लिए ज़रा आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था
1 महीने की लिमिट आपने दे दी, अब सुना है बढ़ा दी गई है, कोई 2-3 महीने कितनी बड़ी है, कोई नहीं, निकाले जा रहे हैं। निकाले जा रहे हैं, नहीं बड़ी। साइफर केस के हवाले से क्या कहते हैं? कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दी है। आमिर फारूक साहब कहते थे कि ये तो कायदे और कानून के मुताबिक ट्रायल हो रहा है। वो ट्रायल जो जेल में हो रहा है, साइफर केस में उसमें स्टे मिला और बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि ओपन ट्रायल हो साइफर के केस में। लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये करते हैं जो गवर्नमेंट वो करती है कि एक तरफ लेती है हुकूमत का, हाई कोर्ट का ऑर्डर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि ओपन ट्रायल हो, दूसरी तरफ लेती है इमरान खान की बयानात या उसकी पार्टी के किसी के बयानात कि मुझे बड़ी तशवीश है सिक्योरिटी की, तो कहते हैं कि जेल में हम ओपन ट्रायल कर दें। और जेल में ओपन ट्रायल से मुराद है कि 5 ख़ानदान के लोग इमरान खान के मुल्ज़िम के आके बैठ जाएं तो उनको इजाज़त होगी। ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये इन कैमरा ट्रायल है। और हाई कोर्ट के फैसले को जब आप अवॉइड कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो वो इसी किस्म का काम होता है। जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। कैमरा, अगर आप कैमरा ट्रायल, बंद कमरे में ट्रायल, अगर आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं करना, या हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो आप किसी और तरीके या हीले बहाने या किसी और तरह के मामले को जेल में ट्रायल कर कन्वर्ट करके उस हुक्म को ज़ायल नहीं कर सकते, वो उसके पाबंद हैं आप शायद ये करें कि अगर मुल्ज़िम को मंजूर हो तो उसको वर्चुअल कर दें, वीडियो लिंक्स पे कर दें, बाहर आ जाए, फीड दे दें, ये जो